So as now we know how to write argument in symbolical form. Now we are going to check that our argument is valid or invalid. So what is mean by valid and invalid? That means is a sequence of statement is logically saying that our conclusion is true or false. That means जे पण मी काय सिक्वेन्स देते स्टेटमेंटचा त्याच्यावरून कॅन आय से दॅट माय कन्क्लुजन इज ऑल्सो ट्रू. Okay, if all of my arguments or sorry all of my statement or all of my propositions are true, then conclusion true आहे की नाही. If my conclusion is true, then it will be valid argument. Okay, valid argument म्हणजे काय समजलं? If all of the conclusion, sorry, all of the propositional statements are true, then conclusion is also true. ओके. अँड इनव्हॅलिड म्हणजे काय करायचं? जस्ट टेक द निगेशन मॅम ऑफ द परत स्टेटमेंट. रिपीटिंग. येस येस. If I given you a sequence of statement or sequence of proposition, okay, let us assume that all the sequence of proposition is true. Okay, and then from that sequence of proposition, is it true that our conclusion is true? That means all premises are true. Does it imply that conclusion is also true? If this is happens to our argument, then we call that argument a valid argument. Okay? Yes, समझला? ओके मॅम. And ओके मॅम. Okay, ma'am. and conversely, suppose our premises are true, but still our conclusion is not true based on that fact of that proposition. Then we say that our argument is invalid. Yes? Okay? Yes. काय करूया? I'll just take one example. Okay. आता valid argument दाखवण्याचे there are three methods. First is direct method, second is indirect method, and third is using some laws of inference. Okay, so laws of inference म्हणतात. These are the three methods from which we can check that our argument is valid or invalid. Okay, so in today's lecture we are going to see only two methods, that is direct method and indirect method. Okay, so मला सांगा डेफिनेशन एकदा व्हॅलिड आर्ग्युमेंटची. व्हॉट इज व्हॅलिड आर्ग्युमेंट? येस, अमृता, साक्षी. Sequence of statement true and conclusion is concluded. Then it is called valid argument. Valid argument. Okay. When all the statements or all the propositions are true, then conclusion is true. This is called a valid argument. Okay. So we are now going to move to our first method, which is direct method. Okay. So डायरेक्ट मेथड मध्ये काय करतो बघा. सपोज वी हॅव गिवन, मी मुद्दाम स्लो जाते, मला माहिती आहे तुम्ही जरा स्वस्त होत असेल काय सांगतात मॅडम, पण मी मुद्दाम स्लो करते. सपोज वी हॅव गिवन अ आर्ग्युमेंट, an argument which is this. Consider this argument which says that something is P statement, something is Q statement, and based upon that P and Q, we have this argument which says that P or Q, comma negation P, these two are our statement, and from that statement we have conclusion Q. Okay, now I have to check, or we have to check that this given argument is valid or invalid. So first method is direct method. So in direct method, what we are going to do is just prepare a truth table for everything. Whatever you are seeing in your example or in your argument, you are going to prepare the truth table for that. That every statement or every conclusion or every proposition, you are making a truth table. Now, in the truth table, observe the row. Okay, in the truth table, observe the row. As we know, a argument is valid only if every proposition true, implication, conclusion is true. That means every premises, every proposition, or every sequence of statement is true will imply us that
conclusion is true. Okay, so in this truth table, we are going to check that our premises, that means this P or Q and negation P, must be true, and from this our conclusion should be true. Okay, so in this table I have only two variables, P and Q, right? So there are only 4 rows, 2 raised to 2. So we are going to prepare truth table according to our proposition. This is your P or Q, this is your negation P. Okay, now your premises are here, P or Q, comma negation P. These are only your two premises. Okay, so now observe the row. असं एका तरी रो मध्ये झालं पाहिजे की युअर प्रिमायसेस आर ट्रू implies conclusion is true. Now see, your conclusion is this Q, right? This Q is your conclusion, which is this column, right? This column. And now P or Q and negation P are your premises. These are these columns, this and this. Okay, these are your premises column and this is your conclusion column. Now काय बोललो मी की असा एकतरी रो शोधा किंवा असे 2-3 रो शोधा की ज्याच्यासाठी we have premises true implies conclusion is true. Bhagha, in the third row, I have P or Q's truth value to be true. In the same row, I have second premise negation Q, which also has truth value true. And from this truth value, our conclusion Q has truth value true. Okay, that means if my first premise P or Q is true, my second premise negation P is also true, this will imply me that conclusion is also true. Therefore, we can say that given argument is valid. Okay, काय केलं आपण? Yes, काय केलं आपण? We have given sequence of proposition or sequence of statement. Okay, from that we are going to prepare truth table for each and every entry in your example. Okay, including conclusion also. And then from that truth table we observe that row which has all the premises true and conclusion is also true. All the premises are true plus conclusion also true. ओके, म्हणजे असं एक रो पाहिजे किंवा असे 2 रो पाहिजे, शक्यतो अशी एकच रो मिळते ज्याच्यासाठी वी हॅव ऑल द प्रिमाइसेस ट्रू आणि तुमची कन्क्लुजनची ट्रूथ व्हॅल्यू इज ऑल्सो ट्रू. येस, समजलं? काय करणार मग डायरेक्ट मेथड मध्ये? पहिल्यांदा ट्रूथ टेबल प्रिपेअर करणार, प्रिमाइस बघणार ट्रू ट्रू कुठे आहे आणि हे ट्रू ट्रू दोन्हीकडे आहे तर कन्क्लुजन पण ट्रू आहे का. नाव सपोज इफ द केस अरायझेस वेअर दिस टी इज एफ, असं झालं असतं की हा जो टी आहे हा एफ असता, तर ट्रू ट्रू दोन्ही प्रिमाइसेस ट्रू ट्रू आहे. बट फ्रॉम दिस टू प्रिमाइसेस युअर कन्क्लुजन क्यू इज फॉल्स. Therefore, premises true doesn't imply conclusion is true. Therefore, given argument is invalid. Okay, this is your direct method. Very simple. You just need to prepare truth table. You just need to select that row in which all premises are true. And if all premises are true, the same row should correspond or the same row should represent your conclusion's truth value equal to true. ओके, एक्झाम्पल करू, समजेल. समजलं का आपण हे? हो मॅम, नाही समजलं? येस मॅम. समजलं? फक्त ट्रू Okay. व्हॅल्यू आहे की नाही No, ते ma'am. बघा. ते बघायचं. ओके, सो लेट्स ट्राय दिस एक्झाम्पल. ओके, हे एक्झाम्पल आपण आहे ना ट्राय करू. मीनाक्षी हे लिहून घे ग. हे जे स्टेटमेंट आहे ना हे आपण वेगळीकडे करूया. मला फक्त सांग हे. पी इम्प्लिकेशन निगेशन क्यू कॉमा निगेशन आर और क्यू कॉमा आर yields negation P. Yes, Okay. Tell me the statement. P implication negation Q, P implication negation Q, comma negation R or Q, negation R or Q,
comma R, comma R, then negation P. then negation P. Okay, so Aditya, tell me what are the premises here? How many premises are there in this particular example? This is your first example. How many premises or how many statements are there? Jay, how many premises are there? 8. Premises. I am talking about premises. 3. 3. This is your first premise. Okay, sequence of proposition. This is your first proposition. This is compound statement. This is second compound statement. This is third simple statement. This is only R. Okay, so this is your first proposition. This is your second proposition, and this is your third proposition. कळलं का? प्रिमाइसचा अर्थ Yes, ma'am. काय की तुमच्याकडे यील्ड्सच्या आधी किंवा हे जे कन्क्लुजन आहे त्याच्या पहिल्यांदा किती नंबर ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट और किती नंबर ऑफ कॉमाज आहेत, कॉमाजच्या आधी स्टेटमेंट्स आहेत. सो दिस इज युअर फर्स्ट प्रिमाइस, दिस इज युअर सेकंड प्रिमाइस अँड दिस इज युअर थर्ड प्रिमाइस. ओके, आर सुद्धा एक प्रिमाइस आहे बिकॉज इट इज अ सिम्पल प्रपोजिशन. आलं लक्षात? पहिलं प्रिमाइस काय आहे आणि इलच्या नंतर जे असतं दॅट विल बी युअर कन्क्लुजन, राईट? Yes, ma'am. ओके, सो नाव आता प्रिमाइस आणि कन्क्लुजन समजल्यानंतर काउंट हाऊ मेनी प्रपोजिशनल व्हेरिएबल्स आर देअर. हाऊ मेनी प्रपोजिशनल व्हेरिएबल्स आर देअर? हाऊ मेनी आर देअर? P, Q, R. That means only 3 are there. Okay, so if we have 3 propositional variable, then how many rows are there? 8. 8. Okay, very good. So we are going to perform. First step is perform or construct the truth table for your given argument. Okay, so we have 3 propositional variable as P, Q, R. Okay, and we want 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि एक रो आपण लास्टला खाली लिहूया. ओके, चालेल ना? सेपरेट. नाव अजून काय काय हवंय आपल्याला प्रपोजिशनल मध्ये, व्हेरिएबल्स मध्ये? निगेशन क्यू एक पाहिजे, करेक्ट? Negation R. राईट, Negation P. निगेशन क्यू, व्हेरी गुड. निगेशन आर पाहिजे. अजून काय पाहिजे? Negation P. तर आपल्याला निगेशन पी पण पाहिजे. व्हेरी गुड. नाव आता काय पाहिजे? आता हे जे कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे घ्या. दॅट मीन्स पी इम्प्लिकेशन निगेशन क्यू. अजून कोण पाहिजे? निगेशन आर Negation R or Q. और क्यू. ओके, परत आरचा कॉलम करू काय Yes, किंवा निगेशन पीचा ma'am. कॉलम करू? नाही. Because No. R's column is already exist, negation P's column also exist. Okay, so एवढंच आहे ना ट्रूथ टेबल मध्ये. नाव हाऊ टू राईट ट्रूथ व्हॅल्यूज फॉर पी क्यू आर जर 3 व्हेरिएबल्स असतील तर. सो हे तुम्हाला माहिती असेल तरी पण मी सांगते. इन द फर्स्ट कॉलम यू हॅव टू राईट 4 ट्रू व्हॅल्यूज अँड 4 फॉल्स व्हॅल्यूज. Most of you, I think, knows this step. Yes, ma'am. Okay, in the second column we have to write 2 true 2 false simultaneously. That means 2 true 2 false 2 true. हे true false नीट करा नंतर मला समजणार नाही. True and false. And in the third variable or in the third column we have to write 1 true 1 false 1 true 1 false. Okay, so this will be true false true false true false true false. Okay, next is what? Negation Q. So what is negation Q? FFTT. FF. False, true. हे तुम्ही माझ्यासोबत जर लिहिलं तर प्रॅक्टिस होईल तुम्हाला, पण सायमल्टेनियसली बघा तुम्हाला जमणार असेल तर. लक्ष पण द्यायला आणि सॉल्व्ह पण करायला, नाहीतर मी टाइम देते नंतर, काय हरकत नाही. नेक्स्ट इज निगेशन आर. व्हॉट इज निगेशन आर? दॅट मीन्स दिस कॉलमचं निगेशन. दिस विल बी एफ FT. FT.
FT, 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 FT. Okay. Lastly, we need negation P. That means 4 false. 4F And F and And 14. 4T. 4T. Okay. And now we want P implication negation Q. That means P च true आणि negation Q च F बघितलं तर F येणार. Otherwise it will be true. Am I right? Yes. Yes, So ma'am. check. So check this column and this column. P implication negation Q. And first, So second, and TF. fourth are false. TF will be F. Next is T. F. F will be F. Remaining all are true. Third, all other are true. Other are true. Very good. False. इट इज व्हेरी इझी. हे तुम्हाला सगळ्यांना येणार आहे. खूप इझी. नेक्स्ट इज निगेशन आर और क्यू. निगेशन आर और क्यू. दॅट मीन्स और असेल तर काय करतो, काय बघतो, व्हॉट इज आवर F ट्रू. or F is F. Very good. F or F implies F. So negation R, that means this column and this column. So F. See, this third entry is F. This third entry is also F. So it will be F. Otherwise, it will be true. No, the second to last entry is also false. This is false. This is false. So this will be false, right? All other are, I think, now true. Yes. Correct. Yes, ma'am. Yes. Okay. So now, in direct method, हे डायरेक्ट मेथड वेगळं, हे फक्त डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड मध्ये असं म्हणायचं आहे मला. In direct method, what will we do? We'll check that our premises are true. Then is it true that our conclusion is also true? Okay. So premises कोण कोण आहे त्या कॉलमला नंबर द्या हवा तर. Okay. This is your first column. Very good, Meenakshi. This is your second column and this is your third column. Okay. And conclusion चा कुठला कॉलम आहे तुमचा? This is your conclusions column. ओके. कन्क्लुजन मध्ये प्रिमाइस मध्ये सगळे ट्रू अँड कन्क्लुजन मस्ट बी फॉल्स असं पाहिजे आपल्याला. फिफ्थ रो बघा. फिफ्थ रो मध्ये दिस इज युअर फर्स्ट प्रिमाइस विच इज ट्रू. सेकंड प्रिमाइस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड, ओके, हे फोर्थ होतं का बेटा? गडबडलं. हा, हे बघा. फर्स्ट इज ट्रू, second is true, third premise is also true. Now check that whether this same row, in the same row, does your conclusion is also true. So yes, it is true. Okay, you can check दुसरे कुठल्याच रो मध्ये हे ट्रू नाहीये की all the premises are true, then your conclusion should be true. असं बाकी कुठल्या रो मध्ये होतंय का? नाही होत. Okay, only this row. So लिहिताना खाली लिहायचं, observing from the truth table, row number 5 or 5th row indicates that all the premises are true, implies conclusion is true. Therefore, this argument is valid. Okay, this argument is valid. आलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. समजलं? Yes, झेपलं? ma'am. नक्की झेपली डायरेक्ट मेथड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. So now solve this example. फर्स्ट नका करू. फर्स्ट आपण बघितलंय. डू द सेकंड वन. दिस एक्झाम्पल. डू दिस एक्झाम्पल. Jay, how many premises are there? 2. 2. Very good. First of all, do this example. सांगा हे ट्रू आहे की इनव्हॅलिड आहे की व्हॅलिड आहे. What will we check? We just first of all write the truth table for everything in the argument, and then we'll check that is there any row for which all the premises are true, and from which we can conclude that our conclusion is also true.
इनव्हॅलिड आहे का? इनव्हॅलिड आहे. इनव्हॅलिड येत आहे. हो मॅम इनव्हॅलिड आहे. हाँ मैम इनवैलिड है. हो मॅम इनव्हॅलिड आहे. हो मॅम. एक मिनिट मी चेक करून सांगते. ओके व्हेरी गुड. म्हणजे कन्क्लुजन मध्ये सगळेच फॉल्स आले का? Third, true. फर्स्ट All प्रिमायसेस true. मध्ये सगळे फॉल्स. प्रिमायसेस मध्ये एका ह्याच्यात फॉल्स आहेत सगळे. ओके. नक्की ना? हो मॅम. Yes ma'am. इथे बुक मध्ये मिस्टेक आहे वाटतं त्यांनी कनेक्टिव्ह मध्ये जर ऑर घेतलं तर होईल शकतं. कनेक्टिव्ह ऑर घेतली तर व्हेरी गुड. तर ते ट्रू 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 येईल ना? हम्म. ठीक आहे. Printing mistake सेकंड आहे. रो. सेकंड रो. हा करेक्ट. येस मॅम. म्हणजे जिथे एफ आहे तिथे ट्रू येईल का? हो मॅम. हो. Ma'am. सो ठीक आहे. ठीक आहे. इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. नो प्रॉब्लेम. ओके समजला? डू द थर्ड एक्झाम्पल. हे सुधीर वाला एक्झाम्पल. First of all, write its symbolic form and then check that your argument is valid or invalid. ओके जर तुम्ही बुक रेफर करत असाल तर हे सॉल्ड एक्झाम्पल आहे आणि हे त्यांचं मिस्टेक झालंय काहीतरी. दिस इज इनव्हॅलिड. ओके करत असाल तर नसेल तर ठीक आहे. तीन व्हेरिएबल्स येतील का? 3 व्हेरिएबल्स येतील. PQR करेक्ट. मॅम इट इज व्हॅलिड. इट इज व्हॅलिड. व्हेरी गुड. व्हॅलिड. व्हेरी गुड. विच रो? फोर्थ रो. फोर्थ रो. पक्का? हो मॅम. Fourth row. Okay. Also, third row is indicating that all premises are true, येस मॅम. right? So this is special example. ज्याच्यात 2 rows are equivalent. No problem. So it is valid argument. मीनाक्षीचं आलं का सगळ्यांचं? येस येस मॅम. व्हेरी गुड. ओके म्हणजे आता तुम्हाला कुठलंही आर्ग्युमेंट जर मी डायरेक्ट मेथडनी विचारलं प्रूफ करायला तर सगळ्यांना येईल, राईट? येस मॅम. नक्की? येस मॅम. ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी इनडायरेक्ट मेथड. आहेत ना सगळे? म्हणजे जाऊ ना पुढे. Yes ma'am. मॅम. व्हेरी गुड. सो नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड. ओके डायरेक्ट मेथड मध्ये आपण काय केलं? व्हॉट वी परफॉर्म ऑल प्रिमाइसेस आर ट्रू, इम्प्लिकेशन, कन्क्लुजन इज ट्रू. ओके दिस इज आवर रूल फॉर डायरेक्ट मेथड. आता इनडायरेक्ट मेथड मध्ये काय करणार आहोत आपण?
कन्क्लुजन जे असेल that conclusion is always false. Okay, so we are going to search now for the row in which the conclusion is false, then at least one premise is false. आता हे असं का होतं? See, as we know, P implication Q is logically equivalent to negation Q implication negation P. आता हे F कधी येतं? This F कधी येतो? जर तुमचं निगेशन Q ट्रू असेल तर, राईट, आणि निगेशन P फॉल्स असेल तर. सो आपण काय म्हणणार आहोत इक्विव्हॅलेंटली की वी आर गोइंग टू टेक द कॉलम ऑफ युअर कन्क्लुजन टू बी फॉल्स, कारण वी नीड आर कन्क्लुजन टू बी फॉल्स इन एव्हरी सिच्युएशन. म्हणजे ट्रू असलेलं जे काही रो असेल ते आपण घेणार नाही. वी जस्ट टेक दॅट रो ऑर दॅट कॉलम with false entry in the conclusion. So truth value of your conclusion is always going to be false, and from that we'll take or we'll see that at least one premise is false. काय बोलायचंय मला, मी एक्झाम्पल द्वारे तुम्हाला एक्सप्लेन करते. सी, विल टेक द सेम एक्झाम्पल. ओके, just wait. So बघा, what is our premises? Our premises are P implication negation Q, comma negation P or Q, comma R, negation R है का इथे. This is your negation R Q. and this is R. Okay, from which we have the conclusion negation P. Okay, so direct method मध्ये काय करतो, all the premises are true तर conclusion true असं करतो. Indirect method मध्ये काय करायचं, will take your conclusion, whatever is your conclusion, that is always be equal to false. That means its truth value is always be false, and from that, is it true that one of the premise has truth value as P. ओके, म्हणजे एक कमीत कमी एक प्रिमाइसेसला फॉल्स व्हॅल्यू पाहिजे. कमीत कमी एक प्रिमाइसेसला फॉल्स व्हॅल्यू पाहिजे. सगळ्यांना फॉल्स असेल तरी चालेल, दोन लोकांना फॉल्स असेल, एकाला ट्रू असेल तरी चालेल, दोनला ट्रू असेल, एकाला फॉल्स असेल तरी चालेल, बट सगळ्यांना ट्रू 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 ऑल प्रिमाइसेस ट्रू 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 असं नाही पाहिजे. At least one should be false in this premises. Okay, so first condition is the conclusion should always be false. So here we have three logical variable P, Q, R. Okay, and your conclusion is this P. Okay, so first step आहे negation P always take the value as F irrespective त्यांच्या त्या रो मध्ये काय येईल, but negation P is always going to be false. Okay, negation P is always false कधी येईल, if P is always true, right? If P is always true, then we have negation P which is our conclusion, that will be false. जर मी इथे P फॉल्स घेतलं सगळे, किंवा एक जरी P फॉल्स घेतलं तर कन्क्लुजन काय येईल, ट्रू येईल, आणि त्यामुळे पुढे जाण्यात अर्थ नाही. Therefore conclusion should be always false. याच्यावरून आय टेक P टू बी ट्रू, कारण कन्क्लुजन इज निगेशन P. आणि फॉल्स कधी येऊ शकतं निगेशन, जेव्हा त्याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलम मध्ये ट्रू 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 व्हॅल्यूज असतील, राईट? ओके, येस एव्हरीवन. सो येस, याच्यामुळे काय झालं, फॉल्स म्हणजे P या व्हेरिएबलला F ह्या चार व्हॅल्यूज आपण असाइन करू शकतो का, बिकॉज वी ऑलवेज नीड आर कन्क्लुजन विच इज निगेशन P दॅट शुड बी ऑलवेज फॉल्स. जर मी P चे व्हॅल्यू फॉल्स घेतली, बिकॉज ॲज वी नो देर आर थ्री व्हेरिएबल्स
सो हाऊ मेनी रोज वी रिक्वायर, 8 रोज वी रिक्वायर, राईट. पण जर मी इथे एफ 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 व्हॅल्यू घेतली तर कन्क्लुजन मध्ये इथे ट्रू 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 येईल, राईट. ते नकोय. म्हणजे मला ट्रूथ टेबल कोणाचा पाहिजे, मला फक्त 3 व्हेरिएबल्स आहेत तरी सुद्धा इतकेच 4 रोज असेल, दॅट विल बी ऑल्सो इनफ फॉर मी, राईट और रॉंग. येस मॅम. मॅम एक्झाम मध्ये पूर्ण 8 रोज घ्यायचे का 4च? 4 जर इनडायरेक्ट मेथडने करताय, इनडायरेक्ट मेथड मध्ये करताय तर आपल्याला माहिती आहे कन्क्लुजन फॉल्स पाहिजे नेहमी. तर कन्क्लुजन फॉल्स घ्यायचं, जितके 4 व्हॅल्यू येतील तेवढेच 4 व्हॅल्यू घ्यायचे आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग पी क्यू आर तुमचे जेवढे व्हेरिएबल असतील त्याचं लिहायचं. ओके, म्हणजे 8 रो रिड्युसेस टू 4 रोज आणि ऑलवेज वी आर गोइंग टू टेक 4 रोज इन इनडायरेक्ट मेथड. पण जर डायरेक्ट मेथड यूज करायची असेल तर आपल्याला 8च्या 8 मेथड 8च्या 8 रोज लिहावे लागतील. हा, ट्रूथ टेबल मग बघा ना आता कसं होईल. हे बघ आता 8 रोजचा काढायचा का 4 रोजचा? 4 रोजचा काढायचा. इनडायरेक्ट मेथड मध्ये 4 रोजचं एक्झाम मध्ये सुद्धा असंच लिहायचं जसं मी एक्सप्लेन करते. आता बघ इथे निगेशन पी फिक्स आहे, त्याच्यामुळे पीचे व्हॅल्यू, पीचे ट्रूथ व्हॅल्यू ठरले. नाव क्यू अँड आर आर द फ्री व्हेरिएबल्स, म्हणजे याला आपण ट्रू फॉल्स कोणाला पण घेऊ शकतो. फक्त असं नाही झालं पाहिजे की रो रिपीट होईल, रो रिपीट झाली नाही पाहिजे. म्हणजे बघ इफ आय टेक हिअर ट्रू ट्रू, ओके, it is valid. Next, if I take true, I take false. Next, F T. Next, F F. आता हे सोडून अजून कुठलं कॉम्बिनेशन होऊ शकतं का? जस्ट चेक. अजून कुठलं कॉम्बिनेशन करू शकतो का? जर मी इथे T घेतलं तर F, जे ऑलरेडी आहे इन द सेकंड रो. जर मी इथे F घेतलं तर इथे ट्रू, विच इज थर्ड रो. So these are the only possible ways. Q आणि R साठी we have only this possible ways. आता ह्याचं ट्रिक काय माहितीये का? इथे आता बघा 2च व्हेरिएबल्स फ्री आहेत ना, P, Q आणि R. तर आपण ट्रूथ टेबल मध्ये 2च व्हेरिएबल असेल तर कसं करतो, पहिल्याला 2 ट्रू 2 फॉल्स आणि जे सेकंड व्हेरिएबल आहे ते ट्रू फॉल्स. करेक्ट. आता समजा इथे अजून एक रो असता माझा PQRS असं असतं, तर सेम पहिल्याला ट्रू 2 ट्रू 2 फॉल्स द्यायचं, याला ट्रू फॉल्स द्यायचं आणि थर्डला पण ट्रू फॉल्स द्यायचं. ओके, असे केलं तर तुमचं कुठलाही रो रिपीट होणार नाही. ओके, सो आता आपलं ट्रूथ टेबल मध्ये वी हॅव डिसाइडेड द ट्रूथ व्हॅल्यूज फॉर P व्हेरिएबल, Q व्हेरिएबल, R व्हेरिएबल. नाव वी आर फ्री. Now we can check that our argument is valid or invalid. By your direct method, it is valid. That means from an indirect method also, it should be valid. So let's check, is it valid or not? Okay. So now this will be your P implication negation Q. This will be negation R or Q. R आहे and ते आपल्याला अजून काय काय लागेल मध्ये, निगेशन क्यू लागेल, निगेशन आर लागेल, अँड देन विल नीड पी इम्प्लिकेशन निगेशन क्यू अँड निगेशन आर और क्यू. ओके, what is negation Q? This will be F F T T. Negation R is F T F T. Next is P implication negation Q. That means P implication negation Q. So implication will be false if first is true, second is false. So this will be false. Second is true. Third is false, and fourth is true. Am I right? Check this truth. Check this column. FFTT ना. FFT ना, FFT ma'am. second पण false आहे. Negation Q म्हणजे हा FFTT. FFTT ma'am. Okay. So here we need F, and this is T na. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is your first premises का column. Next is negation R or Q. Negation R or Q. और कधी असतं FF आलं तर
That means TTFT. T T F T. ओके. तर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट काय म्हणतं नीट बघा. सगळं कन्क्लुजनचे सगळे ईच अँड एव्हरी रो शुड बी फॉल्स, जे की आहे फॉल्स 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 फॉल्स. नाव इन ईच ऑफ द करस्पॉन्डंट रो वी मस्ट नीड our at least one proposition, at least one premise, sorry, at least one premise should be equal to false. This is your first premise, this is your second premise, and this is your third premise. See, conclusion is false. Now in this row, is it true that at least one premise is false आहे का? at least एक तरी premise false, कमीत कमी एक premise false आहे का? आहे. पहिलं जे प्रिमाइस आहे ते फॉल्स आहे. पहिलं दुसरं प्रिमाइस आणि तिसरं प्रिमाइस ट्रू आहे, ठीक आहे, पण एक तरी प्रिमाइस आहे जे फॉल्स आहे, सो ही रो व्हॅलिड आहे. ओके. नेक्स्ट कन्क्लुजन इज फॉल्स. ओके, सेकंड रो, फॉर सेकंड रो कन्क्लुजन इज फॉल्स. देन इज इट ट्रू दॅट at least one premise in the same row is false? Yes. See, the third row, third premise itself is false. At least one पाहिजे. So, लगेच this will be valid. Thirdly, conclusion is false. Then check whether at least one premise is false. So, third premise is true. नाही चालत. हे नाही चालत. पण जे सेकंड प्रिमाइस आहे ते फॉल्स आहे. दॅट मीन्स ॲटलिस्ट वन प्रिमाइस आहे तीन पैकी एक जे फॉल्स आहे. Therefore, it will be valid. Right? Similarly, last entry, that is lastly, conclusion is false. Then is it true that premises, at least one premise is false? Ahe, the third premise is false. Therefore, fourth row is also valid. As we get 1, 2, 3, 4, that means all rows valid. Therefore, our given argument is valid by indirect method. Direct method also it is valid. By indirect method it is valid. Okay. समजला की नाही समजलं? समजलं मॅम. थोडं हे खूप इझी आहे. हे तुम्हाला फक्त प्रॅक्टिस केली ना, हे तुम्ही माझ्यापेक्षा फास्ट करणार. आणि हे फक्त एक मस्त आहे. गेम सारखं आहे. गेम सारखं बघा त्याच्याकडे, म्हणजे ते तुम्हाला खूप आवडेल ते करायला. ट्रू फॉल्स गेमच आहे ना. तर फक्त थोडंसं डोकं लावावं लागेल की आपल्याला इनडायरेक्ट मध्ये काय करायचंय, बाबा डायरेक्ट मध्ये काय करायचंय. फक्त थोडंसं केलं की तुम्हालाच हे आवडत जाणार. आणि फक्त त्याच्याकडे गेम सारखं बघा. नाही समजत ते असं बघू नका. मॅम याचे क्वेश्चन समजलं का हे कसं केलं इनडायरेक्ट मेथड? हॅलो. Yes, ma'am. येस मॅम. नक्की सगळ्यांना समजलं? येस मॅम. हॅलो मॅम. एक क्वेश्चन करताय ट्राय. हो, ma'am. ओके. अरे हॅलो हो, ma'am. हा बोला. मॅम याचे क्वेश्चन कसे येणार एक्झाम? कशाचे रे? याचं ना, हे बघ काय देणार तुला, हे आर्ग्युमेंट देणार. हे बघ हे आर्ग्युमेंट, दिस आर्ग्युमेंट इज गिवन टू यू. आणि ते मेन्शन केलेलं असेल की बाय प्रिपेरिंग ट्रूथ टेबल डिटरमाइन वेदर दिस आर्ग्युमेंट इज व्हॅलिड ऑर इनव्हॅलिड. ओके. आता तुमच्याकडे, आता मी शिकवल्याप्रमाणे तुमच्याकडे दोन मेथड्स आहेत. फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड. इथे मेन्शन केलेलं नाहीये विच मेथड यू हॅव टू यूज. तर तुम्ही काय करू शकता, डायरेक्टने पण जाऊ शकता, इनडायरेक्टने पण जाऊ शकता. पण इनडायरेक्टने जाण्याचा एक फायदा आहे की आपले रो कॅल्क्युलेशन्स वाचले. इथे 4च रो लागतात इनडायरेक्ट मेथडमध्ये, पण डायरेक्ट मेथडमध्ये वी हॅव टू यूज 8 रोज. आता कधी कधी असं होतं की आर्ग्युमेंटमध्ये यू हॅव 5 व्हेरिएबल्स. 5 व्हेरिएबल्स आले म्हणजे किती रो येणार? 2⁵, म्हणजे बघा 32 नंबर्स ऑफ रो. हे करणं कशात इझी आहे? इन इनडायरेक्ट मेथडमध्ये. इनडायरेक्ट मेथडमध्ये यू विल ऑलवेज गेट 4 रोज, कारण तुम्ही त्याच्यामध्ये व्हॉट एव्हर युअर कन्क्लुजन इज, इट इज ऑलवेज बी गोइंग टू इक्वल टू फॉल्स. हे ऑलवेज फॉल्स आहे. देअरफोर हे 4च व्हॅल्यूज येणार याला फॉल्सला, म्हणजे 4च रो येणार तुमची. पण डायरेक्ट मेथडमध्ये यू हॅव टू परफॉर्म 32 रो ऑपरेशन्स इन ऑर्डर टू चेक व्हॅलिड ऑर इनव्हॅलिड. सो मेन्शन केलं नसेल, तुम्हाला जी इझी जाते ती करा, हरकत नाही. डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोन्ही करा. मेन्शन केलेलं असतं किंवा नसतं तर तिथं यू कॅन फ्री टू चूज एनी मेथड.
तर तिथं मेन्शन आहे इनडायरेक्ट मेथडने करा, डायरेक्ट मेथडने करा, तर त्याच मेथडने करावं मॅम लागेल. मग 5 व्हेरिएबल्सला TF कसं घ्यायचं? 5 व्हेरिएबल्सला ते खूपच लेंदी प्रोसेस आहे. पहिल्यांदा 4 ट्री, 4 ट्रू, 4 एफ करतो ना, असं करत जायचं 32 वेळा. म्हणजे हे फक्त पी व्हेरिएबल साठी. आपण काय करतो पी साठी असं येऊ 4 ट्रू, शकतं 4 एफ. मॅम 8 वेळा ट्रू आणि 8 वेळा हो फॉल्स हो येईल. आहे आहे, हे एक्झाम्पल आहे, पण हे एक्झाम्पल आपण इनडायरेक्ट मेथडने करणार आहोत. कारण माझ्यात तेवढे पेशन्स नाही की 32 रोजचं मी ऑपरेशन डायरेक्ट मेथडनी करेल. ओके, हो सो मॅम, हे खूप एक्झाम्पल लेंथी होतं 5 ते. व्हेरिएबल्स हे खूप लेंदी होतं, त्याच्यामुळे इनडायरेक्ट मेथड आहे अँड इट इज व्हेरी युजफुल. हे तुम्ही प्रॅक्टिस केलं ना, तुम्ही स्वतःच जेव्हा जेव्हा क्वेश्चन येईल ना की टेस्ट द व्हॅलिडिटी ऑफ द आर्ग्युमेंट आणि तिथे तुम्हाला मेथड मेन्शन नाहीये, तुम्ही सगळे इनडायरेक्ट मेथडच यूज करणार, कोणीच डायरेक्ट मेथडला जाणार नाही. अल्दो डायरेक्ट मेथड खूप इझी आहे, फक्त ती लेंदी कॅल्क्युलेशन. इनडायरेक्ट मेथड मध्ये आपल्याला फक्त ऑलवेज वी हॅव टू टेक कन्क्लुजन टू बी फॉल्स, त्याच्यामुळे 4च रो येणार आणि फक्त रिस्पेक्टिव्ह पी क्यू आरचे जे व्हेरिएबल्स असतील त्याचं ट्रू फॉल्स चेक करायचं आणि प्रत्येक रो मध्ये असं चेक करायचं की प्रिमाइसेस एक तरी ट्रू आहे का. म्हणजे फर्स्ट कॉलम मध्ये एक तरी प्रिमाइस ट्रू आहे का, बाबा हे ट्रू आहे, हे फॉल्स आहे, हे ट्रू आहे, म्हणजे एक तरी प्रिमाइस फॉल्स आहे, सो हे व्हॅलिड आहे. सेकंडला जायचं, हेच फॉल्स आहे, म्हणजे फर्स्ट जे आपण चेक करतो तेच फॉल्स आहे, ठीक आहे व्हॅलिड आहे. नेक्स्ट थर्ड रोला गेलो, थर्ड रो मध्ये थर्ड प्रिमाइस ट्रू आहे, सेकंड प्रिमाइस पण ट्रू आहे, पण जे सेकंड तुमचं हे जे प्रिमाइस होतं ते फॉल्स आहे, म्हणजे एक तरी प्रिमाइस आहे जे फॉल्स आहे, देअरफॉर इट इज ऑल्सो व्हॅलिड. असं चेक करत करत जायचं आणि इट इज व्हेरी इझी आणि हे खूप मॅम कमी वेळात होतं इनडायरेक्ट मेथड. येस. एकच रो जर व्हॅलिड असेल तरी पण ते येईल ना मग आर्ग्युमेंट? नाही नाही, कारण हे बघ इनडायरेक्ट मेथड मध्ये आपण काय करतोय, सगळे कन्क्लुजन फॉल्स घेतो ना, ते ऑटोमॅटिकली येतच. पण जर असं झालं, हा होऊ शकतं, व्हेरी गुड जे, म्हणजे समज इथे माझं ट्रू आलं, हे बघ इथे माझं जर ट्रू आलं तर बघ आता काय झालं, मला काय चेक करावं लागतं, कन्क्लुजन फॉल्स, कन्क्लुजन फॉल्स आहे, तर रिस्पेक्टिव्ह सगळे प्रिमाइसेस जे आहेत त्यातलं एक तरी फॉल्स पाहिजे. हे ट्रू आहे, हे पण ट्रू आहे, हे पण ट्रू आहे, म्हणजे काय झालं, दिस रो इज इनव्हॅलिड. म्हणजे या ट्रूथ टेबल मध्ये असं एकदा तरी होतंय, असं कोणासाठी तरी असं आहे की ज्या माणसासाठी पी इम्प्लिकेशन निगेशन क्यू, निगेशन आर और क्यू आणि आर हे स्टेटमेंट ट्रू आहे, पण त्याचं कन्क्लुजन तरी पण फॉल्स येते. म्हणजे बघा कधी कधी आपण आर्ग्युमेंट कोणाला काहीतरी समजवत असतो, ते राईट असतं पण त्याला ते समजूनच घ्यायचं नसतं, तर तो नेहमी म्हणतो की नाही हे खोटच आहे. तर ते असं लोकांसाठी हे ते व्हॅलिड नसतंच ना आर्ग्युमेंट. म्हणजे मी एखादी गोष्ट सांगतेय तुम्हाला, एक्सप्लेन करते पण तुम्ही म्हणताय की नाही ते तसं नसतंच, पण हे सगळं ट्रू आहे, हे युनिव्हर्सली ट्रू आहे, पण तुम्ही कन्क्लुजनला ऐकतच नाही म्हणून म्हणताय ऑलवेज फॉल्सच आहे. तर हे काय होतं, इनव्हॅलिड आर्ग्युमेंट होतं, ज्याच्यात प्रिमाइसेस ट्रू आहेत पण कन्क्लुजन फॉल्स. दिस विल बी इनव्हॅलिड आर्ग्युमेंट. त्याच्यामुळे प्रत्येक रो व्हॅलिडच पाहिजे, कळलं? म्हणजे प्रत्येक रो मध्ये एक तरी प्रिमाइस फॉल्स पाहिजेच. कळलं मॅम. समजलं? एक ट्राय हो. करा, चला एक्झाम्पल. हेच करा. फर्स्ट ऑफ ऑल राईट इट सिम्बॉलिक फॉर्म, किंवा एक काम करा, थोडा वेळ राहिला तर सिम्बॉलिक फॉर्म लिहून घ्या. हा दिस इज युअर सिम्बॉलिक फॉर्म. P implication negation Q and R. Second statement is R implication Q or negation P. Third premise is R, and then your conclusion is therefore P. एकच मिनिट हा, एक मिनिट थांबा, सगळे थांबा. आय थिंक हे एक्झाम्पल चुकीचं आहे. येस, हे करू नका, थांबा, त्याच्यात गडबड आहे. हे करा. Write this 8th example.
हे 8 करा. सॉरी सॉरी. P implication negation Q, negation R implication P, Q therefore R. विशेष काही फरक नाहीये पण हे करा. ते चुकीचं एक्झाम्पल आहे. ते मी सांगते तुम्हाला का चुकीचं आहे. उद्या परवाच्या लेक्चर. आता इनडायरेक्ट मेथड करा आणि लेक्चर सुटल्यानंतर डायरेक्ट मेथड पण करा. करताय ना? क्वेश्चन कसा येणार कळलं ना सगळ्यांना? जर प्रश्न चांगला होता. फक्त फर्स्ट ह्याच्यात 3 प्रिमायसेसचे टी येत आहे फर्स्ट रो मध्ये. फर्स्ट रो मध्ये. ओके. आणि त्याच्यावरून कन्क्लुजन आहे का? ते व्हॅलिड आहे का मग? नाही. इनडायरेक्ट मेथड मध्ये काय करतो? विल ऑलवेज टेक कन्क्लुजन टू बी फॉल्स आणि त्याच्यावरून विल नीड premises to be at least one premise to be false. Okay, let's try together. So आपण कशाने जाणार आहोत? इनडायरेक्ट मेथडने जाणार आहे. करेक्ट? Can you please tell me the argument? P implies negation Q. Negation Q. Negation Second. R implies P. Q Okay. and then R. Okay. So how many variables are there? 4 variables. So P, Q, R. 3 variables. 3 variables. And what is your conclusion? Your conclusion is this column. And we know for indirect method, we need conclusion to be false always. Okay. So now, as R is false, P and Q are free variable. You can take any of the values. I just take 2 true, 2 false for P, and 1 true, 1 false for Q. Okay. Ma'am, Always valid आलं. ओके. सो ऑलवेज चेक की तुमचं कुठलंही रो Ma'am, रिपीट valid आलं. झालं नाही पाहिजे. व्हेरी गुड. व्हॅलिड आहे. व्हेरी गुड. Ma'am, valid is. सो ऑलवेज चेक दॅट कोणताच रो रिपीट झाला नाही पाहिजे. ओके. सो नेक्स्ट काय लागते आपल्याला? निगेशन आर Q. लागणार आहे. निगेशन क्यू. व्हेरी गुड. अजून काय लागणार आहे? Implication negation Q. पी इम्प्लिकेशन निगेशन क्यू. Negation R And implication P. R implication निगेशन P. आणि इम्प्लिकेशन पी. क्यू ऑलरेडी आहे. आर ऑलरेडी आहे. सो नाव फक्त व्हॅल्यूज लिहायची फास्ट फास्ट. गेम सारखंच आहे की नाही? हे एकदा करायला लागलं की खूप मजा येते. मॅम हा बोल ना. मॅम कन्क्लुजन एव्हरी टाइम दर क्वेश्चन मध्ये फॉल्सच असतात का? हा इनडायरेक्ट मेथड मध्ये. इनडायरेक्ट मेथड जी आहे त्यामध्ये विल ऑलवेज टेक द कन्क्लुजन टू बी फॉल्स. म्हणजे हे जे कॉलम आहे तुझं, हे तर कन्क्लुजन आहे ना तुझं आर. सो हो. याचं कॉलम जे असणार दॅट इज ऑलवेज बी गोइंग टू बी फॉल्स ट्रुथ व्हॅल्यू. ओके. मग त्याच्यावरून जे फ्री व्हेरिएबल्स आहे, आता पी आणि क्यू ला काय पण घेऊ शकतो. सो त्याचं काय पण घ्यायचं आणि मग ट्रुथ टेबल करायचं. ओके. ओके मॅम. सो सांगा पी इम्प्लिकेशन निगेशन क्यू. टी एफ आलं तर एफ ना. F सो दिस इज 2 एफ. 2 2.
True. Next, negation True, R, true, implication if P. True, 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 false, true, false. false. Okay, so indirect method मध्ये we'll check that for first row पासून टिक करत जायचं खाली. So first conclusion is false, then premises चं कॉलम लिहा. इथे हे पण लिहित जा, म्हणजे गोंधळ होत नाही. दिस इज युअर फर्स्ट प्रिमाइस, दिस इज युअर सेकंड प्रिमाइस अँड दिस इज युअर थर्ड प्रिमाइस. सो इन द फर्स्ट कॉलम एक तरी फॉल्स व्हॅल्यू आहे का प्रिमाइसला? आहे. फर्स्टला फॉल्स आहे, सो दिस इज व्हॅलिड. सेकंड कन्क्लुजन फॉल्स, तर एक तरी Third ला. फॉल्स व्हॅल्यू आहे का? third. इथे आहे ना, याला थर्डला, therefore it will be valid. Next F, एक तरी फॉल्स आहे का Second. प्रिमाइस मध्ये? Second ला. सेकंड Premise. व्हॅलिड आहे. नेक्स्ट कन्क्लुजन फॉल्स, तर दोन Third कडे ला आले, आणि Third. second ला. थर्डला आणि फोर्थला. आपल्याला एकच पाहिजे, दोन आलं तरी चांगलंच आहे. सो दिस इज ऑल्सो व्हॅलिड. सो 1 2 3 ला टिक आलं, देअरफॉर वी कॅन से दॅट कन्क्लुजन फॉल्स, इम्प्लिकेशन ॲटलिस्ट वन प्रिमाइस इज फॉल्स. हे लिहायचं बरं का दरवेळी. फ्रॉम ट्रूथ टेबल वी ऑब्झर्व दॅट conclusion false implies at least one premise is false. Therefore, given argument is valid by indirect method. हे स्टेटमेंट आलंच पाहिजे प्रत्येक एक्झाम्पलला. ओके, म्हणजे जमलं तुम्हाला डायरेक्ट मेथड पण आणि इनडायरेक्ट मेथड पण. येस मॅम. ओके, ma'am. सो होमवर्क, तुम्ही जे काल सिम्बॉलिक फॉर्म लिहिले आर्ग्युमेंट्सची, 8 एक्झाम्पल्स आहेत आय थिंक, राईट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो आता काय करायचंय, आज आणि उद्या परफॉर्म डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट मेथड ऑन ईच ऑफ द एक्झाम्पल. प्रत्येक एक्झाम्पलला डायरेक्ट मेथड करा, इनडायरेक्ट मेथड करा. प्रॅक्टिस होईल आणि मग तुम्हाला ते समजत जाईल. ओके, 7 Homework. ते 8 एक्झाम्पल्स. येस, जे मी Okay, Homework, ma'am. yes, ma'am. काल केलं तेच. ओके, येस Yes. मॅम. Okay, ma'am. Okay, ma'am. आणि त्यात काय डाऊट आला तर मग आपण सॉल्व्ह करू ते एक्झाम्पल. Okay. बट ट्राय टू सॉल्व्ह इच अँड एव्हरी एक्झाम्पल. त्या आर्ग्युमेंट्सचे तितकेच एक्झाम्पल्स आहेत, ते जर तुम्हाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोन्ही मेथडनी येत असतील सॉल्व्ह करायला तर झालं, बॅटल इज हाफ विन. मॅम ते सिम्बॉलिक फॉर्म बरोबर आहेत की नाही ते बघता का? नाहीतर मग परत सगळं सुटेल. सगळं चुकेल. ओके, ठीक आहे, चालेल. आता इथे त्याच्यात आन्सर तर नाहीये. ओके, तर हे मला करावं लागेल. ओके, हे मी तुम्हाला ग्रुपवर पाठवून देते करून, चालेल? तुम्ही ते चेक Okay, करा, ma'am. ते चेक करा आणि चालेल. येस. ओके, दोन्ही मेथड यूज करा. यूज डायरेक्ट मेथड ऑल्सो, इनडायरेक्ट मेथड ऑल्सो. आणि जमलंच तर एक पेज सोडा, म्हणजे मग आपण काय करू, तेच सेम एक्झाम्पल विल परफॉर्म रूल ऑफ इन्फरन्स, आणि तेच सेम एक्झाम्पल आपण रूल ऑफ इन्फरन्सने पण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू. म्हणजे प्रत्येक एक्झाम्पल वी हॅव 3 मेथड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आणि प्रत्येक एक्झाम्पल आपण 3 मेथडने व्हॅलिड आहे की इनव्हॅलिड आहे ते दाखवू शकू. ओके, तसं करा जमलं Yes, तर. ma'am. नाहीतर मग परत एकदा सॉल्व्ह करा, जेव्हा रूल ऑफ इन्फरन्स होईल त्यावेळी परत सॉल्व्ह करा, किंवा आताच पेज सोडलं तरी चालेल. तसं पेज सोडतो. ओके, हा चालेल. ओके, हा मीनाक्षी बोला, तुमचा डाऊट काय होता? मीनाक्षी आणि कोणीतरी तुमच्या दोघींचा डाऊट होता. हा बोला. मॅम तो फोर्थ क्वेश्चन, नॉट एम्प्टी सेट. नॉट एम्प्टी सेट, हा, त्याच्यामध्ये सेट काय होता तुमचा? ए इज इक्वल टू एक्स सच X दॅट such that X is a real number. X is real number. X is equals to 2x plus 1. X is equal to 2x plus 1 असं होतं का इक्वेशन? Yes ma'am. ओके, सो रिअल नंबर म्हणजे ॲज यू ऑल नो सगळे नंबर्स म्हणजे रिअल नंबर्स. -1 +1 √2 √3 रॅशनल इररॅशनल सगळे म्हणजे रिअल नंबर. सो असं जर एक्सची व्हॅल्यू आली तर विल से दॅट एक्स बिलॉंग्स टू दिस सेट. फक्त कॉम्प्लेक्स नाही पाहिजे, जे आपण त्याच्यामध्ये त्याच्यावरच एक्झाम्पल होतं बघ, i इज इक्वल टू +-3i अँड +-i असं आलेलं, ते म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर. दॅट डझंट बिलॉंग्स टू दिस सेट.
सो काय करायचं, x इज इक्वल टू यू हॅव 2x प्लस 1 ना. सो काय येईल हे, x इज इक्वल टू -1 ना, करेक्ट. जस्ट x ला नाहीतर Yes, ma'am. 2x ला कुठेतरी न्या. सो -1 इकडे नेला आणि हे 2x मायनस एक्स केलं. सो 2x मधून x गेला तर x इज इक्वल टू -1. ओके, अँड -1 इज रिअल नंबर. दॅट मीन्स ए मध्ये कोण येतात, असे सगळे x जे -1 आहे. म्हणजे -1च हा असा नंबर आहे जो हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करतो. चेक करू शकता. x इज इक्वल टू -1 याच्यामध्ये पुट करा. दिस विल बी -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 1. This will be -2 plus 1. We'll do subtraction and give the sign of the biggest number. Right? प्लस मायनस असे दोन्ही साइन आले तर आपण सबट्रॅक्शन करतो ना, आणि साइन देतो मोठ्या नंबरचं. सो दिस विल बी -1 विच इज इक्वल टू LHS. आता असा अजून कुठलाच नंबर नाहीये जो हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करेल. दॅट मीन्स ए मध्ये -1 हा टाईपचा एलिमेंट जातो. दॅट मीन्स ए इज नॉट एम्प्टी सेट. ओके, सो लिहिताना काय करायचं आन्सर मध्ये, हा एक्सप्लेनेशन लिहिणं इम्पॉर्टंट असतं की फक्त डायरेक्ट हो. नॉट एम्प्टी सेट लिहिलं तर चालतं. नॉट नाही तसंही चालेल, पण आता हे तुम्हाला येणारच ना, हुशार मुलं आहात. त्यामुळे हे करायचं, लेट एक्स इज इक्वल टू जे काय दिलंय एक्सचं व्हॅल्यू काढायचं. देअरफॉर इन द सेट ए वी हॅव दिस एलिमेंट. राईट, काहीतरी आहे. देअरफॉर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 5. म्हणजे तो एम्प्टी नाहीये. टोटल या दिस इज 4. द फिफ्थ सांगा बरं करून. एक्सप्लेनेशन लिहा. थर्ड एक्झाम्पल मध्ये पण वी गेट आय ॲज एक्स, बट एक्स इज रिअल नंबर अँड आय इज नॉट रिअल नंबर. देअरफॉर आय डज नॉट बिलॉंग्स टू ए असं लिहा. देअरफॉर इट इज एम्प्टी सेट. तो एम्प्टी का आहे किंवा एम्प्टी का नाही, एक्सप्लेनेशन नीड आहे. येस मीनाक्षी, व्हॉट विल बी 5? फिफ्थ एक्झाम्पल साठी काय, मॅम +1. +1. इक्वेशन काय आहे, x इक्वल टू असेल ना, x is equal to x plus 1. X is equal to x plus 1. x इज इक्वल टू x प्लस 1. आता बघ इथे काय झालं, हे इक्वेशनच व्हॅलिड नाहीये. असं होईल का कुठल्या नंबरसाठी, बघ ना. नाही. x ला x इकडे केला मी, म्हणजे x मायनस 0 x is इज इक्वल equal to टू 1. -1 येतं इथे. 0 इज इक्वल टू +1 राजा. फक्त हां, x ला sorry, इकडे 0 नेलं ना, +1. 1 ला 1च. सो 0 इज इक्वल टू 1. ट्रू असतं का असं, 0 1 ला आपण 0 आणि 1 सेम म्हणतो का, नाही. No, ma'am. म्हणजे या सेट मध्ये म्हणजे हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करणारा एकही नंबर नाही. ओके, म्हणजे x इज इक्वल टू जर मी 0 घेतलं तर इकडे येणार 0 आणि इथे 0 + 1 1, म्हणजे हेच इक्वेशन ट्रू नाही. 1 घेतलं तरी इकडे LHS ला 1 येणार आणि 1 + 1 2 होणार. 1 इज इक्वल टू 2 असतं का, नाही. दॅट मीन्स एकही एलिमेंट ए मध्ये नाही. देअरफॉर ए इज एम्प्टी सेट. ओके, दिस असं लिहा. या पॉइंट मध्ये लिहा, द इक्वेशन x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इनव्हॅलिड, or is the equation x is equal to x plus 1 does not give any solution. The equation x is equal to x plus 1 does not give any solution. Therefore a is equal to pi, or a is equal to empty set. Okay, therefore this set is your empty set. Yes, ma'am. ओके, समजला अजून कोणाला कुठला क्वेश्चन डाऊट काय आहे, नाही तर मग थांबूया. जस्ट डू दॅट होमवर्क. ते 7-8 एक्झाम्पल जस्ट राईट. तुम्ही सिम्बॉलिक फॉर्म तर लिहिलेलाच आहे. जस्ट ट्राय टू सॉल्व दॅट एक्झाम्पल बाय डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट मेथड, बोथ ऑफ द मेथड ट्राय करा. चेक वेदर इट इज व्हॅलिड ऑर इनव्हॅलिड. ओके.